सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Savitri, Book 1, The Book of Beginnings, Canto 2, The Issue. Across the awful march, no eye can see, bearing its dreadful root, no will can change. She faced the engines of the universe. A heart stood in the way of the driving wheels. Its giant workings paused in front of a mind. Its stark conventions met the flame of a soul. A magic leverage suddenly is caught that moves the veiled ineffable's timeless will. A prayer, a master act, a king idea can link man's strength to a transcendent force. Then miracle is made the common rule. One mighty deed can change the course of things. A lonely thought becomes omnipotent. All now seems nature's massed machinery, an endless servitude to material rule, and long determination's rigid chain. Her firm and changeless habits aping law, her empire of unconscious deft device, annul the claim of man's free human will. He too is a machine amid machines. A piston brain pumps out the shapes of thought. A beating heart cuts out emotions' modes. An insentient energy fabricates a soul, or the figure of the world reveals the signs of a tired chance repeating her old steps in circles around matter's binding posts. A random series of inept events to which reason lends elusive sense is here, or the empiric life's instinctive search, or a vast ignorant mind's colossal work. But wisdom comes, and vision grows within. Then nature's instrument crowns himself her king. He feels his witnessing self and conscious power. His soul steps back and sees the light supreme. A Godhead stands behind the brute machine. This truth broke in a triumph of fire. A victory was won for God in man. The deity revealed its hidden face. The great world mother now in her arose. A living choice reversed fate's cold dead turn, affirmed the spirit's tread on circumstance, pressed back the senseless dire revolving wheel, and stopped the mute march of necessity. A flaming warrior from the eternal peaks, empowered to force the door denied and closed, smote from death's visage its dumb absolute, and burst the bounds of consciousness and time. Om Savitri. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद राउरकेला स्थित श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्टर यही मासिकिया आध्यात्मिक कार्यक्रम सम्मिलित समस्त भाई भौणी माने
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଦରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ପ୍ରତି ରବିବାର ମାସର ପ୍ରତି ଶେଷ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଦ ଏସେସ୍ ଅନ୍ ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ପୁସ୍ତକର ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ସଭ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଜ୍ଞର ଅଧୀଶ୍ୱର ଦି ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯାହା ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଏସେସ୍ ଅନ୍ ଗୀତାର ସେଇ 13th ଚାପ୍ଟର, ତାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ 11ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଓ 12ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହା ଯଜ୍ଞର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ଗତ ମାସର ଶେଷ ରବିବାରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଇଟା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତାର ଭାଷ୍ୟ ବା ଗୀତାର ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ପରିଭାଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁ ଅନନ୍ୟ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ। ସିଏ ଯାହା ବି କର୍ମ କରେ ସେଇ କର୍ମଟି ଏକ ଯଜ୍ଞ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଆହୁତି ବା ଉତ୍ସର୍ଗଟି ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଜଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ଦେବଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଏକ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଏବଂ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରୁଛୁ, ଏପରିକି ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁତି ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞର ଦେବତା କିଏ, ଯଜ୍ଞର ଅଧୀଶ୍ୱର କିଏ, କାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ତାର ସକଳ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରେ? ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ବିଷୟରେ ଭଗବତ ଗୀତା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଯଜ୍ଞର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଅଧୀଶ୍ୱର। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କିଛି ଗଭୀର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମନନଶୀଳ ବିଷୟ ଆମ ଆଗରେ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ସେଇ ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯଜ୍ଞର ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ କର୍ମ କହୁଛୁ, ସେଇଟା କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ
ସେଇଟା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞର ତତ୍ତ୍ୱ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅର୍ ଦି ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞଟି କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇ ଯଜ୍ଞ ବା ଯାହା କିଛି କର୍ମ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ଅତି ଉଚ୍ଚତର କର୍ମ ହେଉ କି ଇତରତର ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ କର୍ମ ହେଉ, ଛୋଟ କର୍ମଟିଏ ହେଉ, ତ ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସେ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜଗତରେ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କର୍ମଟି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଈଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଯାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ବିଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ବା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ପରିଚାଳନାର କଥାଟି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ, ଜଗତ ଲୋକ ସମୂହ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଇହଲୋକରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଜଗତର କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ବୁଝିନାହୁଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା କର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗକାରୀ ସତୁ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ଆସେ, ସେ ସତ୍ୟଟି ଯଜ୍ଞ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନବ ଜାତିକୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଗୀତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିଭାଷାଟିକୁ ବୁଝିନାହୁଁ ବା ଜାଣିନାହୁଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୀତାର ଅଧ୍ୟୟନଟି ବୋଧେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 40 ବର୍ଷ ଧରି କି 50 ବର୍ଷ ହେବ। ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସବୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କାହିଁକି କର୍ମ କରେ, ମଣିଷ କାହିଁକି ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ, ମଣିଷର କାହିଁକି ଶରୀର ଅଛି, ଏ ଶକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ମନ ଅଛି ତାହା ଜଗତର ବହୁମୁଖୀ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଜଗତର ସତ୍ୟଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ତା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଯେତେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଜଳ ଜୀବନ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମହାକାଶର ଜୀବନ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସତ୍ୟ କେତେ ବହୁମୁଖୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ମନ, ସେ ଜଗତର ବହୁମୁଖୀ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଛି, ସେଇଟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଛି? ଆଂଶିକ ଧାରଣା ପାଇଛି, ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟାରୀ ନୋସନ୍। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଛି ନା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ତା ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବା ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ତାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଆଂଶିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟାରୀ ନୋସନ୍, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ? ନା ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଲାଇଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହା ଉପରେ କରିଛି? ଏଥିକ୍ସ ଉପରେ, ନୈତିକତା। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ତାର ଧର୍ମ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଦର୍ଶନ କହୁଛୁ, ତ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ନୈତିକତା ଓ ଧର୍ମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ଜୀବନ ଚାରିକଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଣିଷ ଗଠନ କରିଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ? ନା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ
जो समयटी हूँ व्यापक प्रकाशर एक जुग जोटा को आप अति मानस जुग बोली कहीपर जोटा को तांको भाषा श्रीअरविंद कहते लार्ज एनलाइटेनमेंट एज गोटे विराट प्रकाशर जुग जो जुगरे मनुष्य पाखरे तीनोटी ज्ञान संपूर्ण हो गोटे है जगत विषयक ज्ञान वर्ल्ड नॉलेज आउ गोटे हूँ ईश्वर संबंधित ज्ञान गॉड्स नॉलेज आउ गोटे ज्ञान जोटा निहाती निहाती मनीषर प्रयोजनीय जोटा को से जानी नहीं बोली अंधार रे सी बाड़ी उल्लेकी बंचुची सेटा हूँ सेल्फ नॉलेज आत्म विषयक ज्ञान तेणु जितेबले से महाप्रकाशर जुग आसब सेतेबले तीनोटी ज्ञान मनीष को प्राप्त हो गोटे है जगतर ज्ञान गोटे है ईश्वर ज्ञान गॉड्स नॉलेज आउ गोटे है सेल्फ नॉलेज आत्मज्ञान तेणु सेतेबले कौन हम ना मनीष जीवन रे बहुत प्रकार रेनासा पुनर्जागरण बहु प्रकार रूपांतर गोटे शेष अवस्था जेहेतु से समय मनुष्य जीवन व्यापक परिवर्तन आसो आपण ये वर्तमान जो कालखंड अच्छी जोटी समग्र पृथ्वी वर्तमान बहु बाटर भाराक्रांत ये है गोटे जिनस को सूचना दूची जे गोटे महा परिवर्तन समय आसूची कारण एगुड़ा सब विवर्तन चाप विवर्तन संकट जहाँ श्री अरविंद इवोल्यूशनरी क्राइसिस बोली कहते एवं गीतार जो शिक्षा रही जेहेतु आमर मूल कथाटी हूँ गीता एवं जहाँ श्री अरविंद निजर कन्फर्मेशन को बा निजर जो सिद्धांत गुड़ी को सी आहरी ता जरिया इन द लाइट ऑफ गीता ताकू पुष्ट करुछंती सेतेबेले से कहते जे वेदांतर मूल सत्य उपर गीताटी प्रतिष्ठित निश्चय कहुई उपनिषदर सारांश भाव में आम गीता को जानू सेठी कौन कहुच्छे ना समस्त सत्ता हूँ एक ब्रह्म ये कथाटा बुझापी केते दूर लगुच ना एपर्यंत समस्त सत्ता मध्य भगवान विराजित अछंती यही कथाटी प्रहलाद बोली गोटे छोट पिला अतीत बुझी सी जो कठोर हृदयर पिता पचारे जे तोर भगवान कौटी अच्छा से कहले सबुआड़े अच्छा ये कांथ भितर अच्छा ना अच्छा खम्भ भितर अच्छा ना खम्भ भितर अच्छा से जो ज्ञानटी जे सबू जगार वासुदेव रही से ज्ञान मनीष सहज होना एवं यही गोटे ज्ञान रे वेदांतिस्ट माने जो माने वेदांत छात्र थिले वेदांत को अध्ययन करथिले वेदांत को रचना करथिले बा वेदांत ज्ञानर निर्माण करथिले सेमानंक पाखरे से ज्ञान थिला जे सबु किछि रे भगवानंकर उपस्थिति रही पुणी यही जो जगत गति करुछि यही जगतटी होछि गोटे ब्रह्म चक्र हुइल ब्रह्म भगवान इच्छा रे ये गोटे चक्र भली गोटे साइक्लिकल मैनर रे घुरुछि घुरुछि माने कौन जीवन जीवन जो आरंभ हो पहुँचू आप छोट उदाहरण देले बुझे लोके गोटे समय पत्र रे खाऊले आपण से पत्र को लोके छाड़ी देकी सब बासन रे खाइले कि माटी पात्र रे खाइले पर धातु निर्मित पात्र गुड़ाक खाइले पुणी स्टील आसला फाइबर आसला काच आसला केते कथा आसला हेले पुणी लोक से पत्र पाक फिर आप 5 स्टार होटेल जातु देखिए से पत्र रे खाइाटा को लोके संभ्रांत मन कर पुणी आम थे माटी पात्र रे रांधिबा आरंभ करूँ तेणु गोटे ये जो चक्र अच्छी ये जगतर चक्र तार जीवनर तार विश्वासर तार धारणा गुड़िकर चक्र तेणु या चक्र कहुच्छे ये चक्रटी हुइल ब्रह्म ब्रह्मंकर चक्र यहाँ आमर चक्र नुहे तापर तृतीय नंबर कहुच्छे जे भगवानंकर लीला भगवानंक ठारू प्रकाशित हुए अवश्य से भगवान दिगरे फेरी जाए यहाँ चक्र जो आरंभ होता पुणी से फेरीगला चतुर्थ कथाटी कहुच्छी
ଯେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ମଣିଷ ବୁଝିବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିଛି। ଆଉ ଯାହାକି କର୍ମର ପ୍ରଭୁ ଓ ତାର ରୂପ ସକଳର ଅଧିବାସୀ ଭାଗବତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତିଟା ହେଲା କର୍ମର ସମାହାର। ଜଡ଼ମାନେ ବି କର୍ମ କରନ୍ତି। ଜଡ଼ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଥରଟା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ କିଛି କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗଛମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ଅଟକାନ୍ତି। ମେଘମାଳାକୁ ସେମାନେ ଯଦି ନ ଅଟକାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ ସବୁଜତା ଆସୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଚକ୍ର ଆସୁଛି, ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ କିଛି କାମ କରୁଛି କି କରୁନି? କରୁଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ ଭାବରେ ସବୁ ସ୍ଥିର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଠି କାମ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଭାଗବତ ପୁରୁଷଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଆଗେ ଦରକାର ଅଛି କି ନା, ଏ ମୂଳ କଥା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ଯେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱିଲ୍ସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ସେଇଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ପାଉଥିବେ। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଏ ଜଗତଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରିଛି ନା ନାମ ଆଉ ରୂପର ଲୀଳା କରିଛି। ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିବିଧ ସବୁ ନାଁରେ ପରିଚିତ, ଆଉ ଏତେ ଏତେ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ପତ୍ର କହୁ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କହୁ, ଆମ୍ବ ପତ୍ର କହୁ, ଜାମ୍ବ ପତ୍ର କହୁ, ନଦୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ପର୍ବତମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ଏତେ ଯେଉଁ ରୂପ ସବୁ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ରୂପର ସବୁ ନାଁ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଅଛି, ସେ ଲୀଳାଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ପାଖରେ କିଭଳି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ନା ମନର ଓ ପ୍ରାଣର ଲୀଳା ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମନ ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଭିତର ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। କାରଣ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶର ସମୟଟି ଆସିନାହିଁ ଯେ ତା'ର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେବ, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ, ଜଡ଼ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ, ସେ ବୁଝିବ ଯେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ତା ଲୀଳାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷୟ। ଏ ଜଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆମେ ମନରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥା, ତାହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସେହି ସଚେତନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ବା ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ହେଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଇବେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ କେତେ 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 ବାଟରେ ଧନୀ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏକ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜରିଆରେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସେଇଟା କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ଅଛି। ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ତା ପାଖରେ ଅତୁଟ ରହିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ଅତୁଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରକୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିବ ସେ ନିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନିବର୍ତ୍ତନ ବିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଏ କଥାଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳତା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଯେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଆପଣ ପାଇଲେ, ସେ ମଞ୍ଜିରେ କେଉଁ ଗଛ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି? ମଞ୍ଜିଟି ନିବର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ ଦିନେ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ସେ ଫଳ ଫୁଲର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଜି ହେଇଗଲା, ନିବୃତ୍ତି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସେ ଅଛି, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇନାହିଁ,
सी माने गोटे विवर्तनर बड़ प्रक्रिया भितर आसी ना आपण मंजीरा धरिक भाईपारे कि केड़े बड़ गछ यार फलटी मिठा कि खटा ये नाली फुल फुटो कि हलदिया फुल फुटो सब गोटे संभावना अर्थात थाए तेणु जो दिन तार प्रकृत से प्रसारित हम से मंजीटी विवर्तनर पथरे जो स्पष्ट होते आपण ता फलर स्वाद जानीपर ता पत्रर आकार जानीपर ता वृक्षर आकार जानीपर तार औषधीय गुण जानीपर सबू कथा जना पड़े मंजूर किसी जना पड़े सी कौन से एपरिक जदि आपण बहुत अनुभवी नुहति ताले मंजीरू भी गोटे गचर ना कहया संभव तो आम गोटे आंब गछ देखिले आंब गचर मंजी को कहीदे आंब हम कि खटा हो कि मिठा हो तो कही हेन ना से आंबटी बड़ हो कि सान हो कही हे ये कथा अच्छी तेणु जेते पर्यंत यार स्वरूप और तात्पर्य प्रकाशित होना आत्मार सेते पर्यंत यहाँ संगुप्त हो रही संगुप्त ही रहा गोटे बड़ लीलार अंतर्गत विषय ताको भल लगे कि कौन जे से संगुप्त ही रही भल पाते आ संगुप्त ही रही कारण प्रकृत में आमर ये जो कार्यधारा गुड़िक सरभार हो पारुछ जितेबाला आप आत्मज्ञानी हो से कर्म बेसी प्रवृत्त हेबेनी आपण मायारे जिते कर्म प्रवृत्त हे कारण जगत कार्य दरकार ये कारण यहाँ तो निवर्तन अवस्था थिला तेणु जितेबाला यहाँ विवर्तनर पथरे विकास आड़ को जाऊँगी बहुत काम दरकार बहुत काम आपण माटी को चकटिकी बाली मिसेकी इटा तैयारी करेंगे से इटा को सुखेबे पोड़े तापर सीमेंट आनिबे बाली आनिबे मिस्त्री आसो पानी आनिबे ताको जोड़िले सेटा कांथ हम से कांथटा मंदिर हम कौन से आपण तैयारी करेंगे तेणु माटीटा विवर्तन होची या मध्य तेणु जेते पर्यंत यहाँ रूप नहीं नाही ताले सेते पर्यंत यहाँ संगुप्त माटी भीतर से संभावनाटी संगुप्त ताले विवर्तन चक्र जिते बड़े संभव होची ये कहीं संभव होची ना परम प्रभु ईश्वर बा जोटा को आम चैत्य शक्ति बोली कहूँ चैत्य शक्ति चेतनार शक्ति कन्सियस फोर्स तांको पाखरे तीनोटी विशेष गुण रही जो ये विवर्तन संभव हो चमत्कार लगिला भाई कथा कौन कौन से तीनरा गुण ना से निजक क्षर रूप प्रकट करते ताले आरटी आप अनुमान कर आरटी कौन से निजक अक्षर रूप परिणत अर्थात क्षर कहले जी विनाशशील एवं दरकार पड़े परिवर्तनशील एटा तो क्षर तो यह निश्चित भाव ससीम हम फाइनाइट यह निश्चित भाव बहु मल्टीपल्स आमे सब क्षर कारण आमर ये शरीर 100 वर्ष पूर्व अलग थिला आज अलग अच्छी 200 वर्ष पर अलग थिबो तेणु आमे ये जो जते सब सत्ता देखुं आंब ठारू जांब पर्यंत तुलसी ठारू आरंभ करी गोटे बर गछ पर्यंत गाई बलद ठारू आरंभ करी बाघ हाथी पर्यंत यही सत्ता गोड़ी माटी हीरा नीला मोती माणिक्य आकाश तारा ये जिते विविध प्रकार बहुत रही ये समस्त सर्वभूतानी तांको आम से रूप में देखु यहाँ हूँ ऐश्वरिक गुण से विवर्तन संभव हो पार द्वितीयटी है जितेबले आम ससीम हवा बहु हवा ताले आम भितर वैचित्र्यटा अनंत हब कि क्षुद्र हम अनंत हम कहीं जिते लोक ये पृथ्वी गले आते लोक ये पृथ्वी जन्म हे समस्तंकर प्रकृति अलग तांको आखिर रंग अलग तांको हाथर अंगूठा जो चिन्ह अलग तांको पाद चिन्ह अलग तांको कंठस्वर अलग जेते पत्र ये जगत रे अच्छी समस्ते अलग जेते फल अच्छा समस्ते अलग तेणु यहाँ वैचित्र्य हम असंख्य संपर्क ये संपर्क कथाटी तो मुंड गोलमाल आमर क्या सहित संबंध ना पानी सहित संबंध अच्छी पवन सहित संबंध अच्छी आकाश सहित संबंध अच्छी अग्नि सहित संबंध रही आउ सबू केवल ये तो दैव सत्ता
ଆପଣ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୋ ମା ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିନା, ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ ବା ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭିଟି, ସେମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଯଦି କେବଳ ମୁଁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏକୁଟିଆ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ନିଜେ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଜଗତ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଅସଂଖ୍ୟ। ଆମେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇପାରିବାନି। ପାଣି ମାନେ ଲୋକ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଛି, ମୁଁ କାହା ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ସେମାନଙ୍କ କଥା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏକଥା କହୁଥିଲି ଥରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଧାଡ଼ିଟା, ଯେ ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାୟୁଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେଲି ଆଉ ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ିଲି, ତ ଅନ୍ୟ ଜୀବସତ୍ତା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମାଛ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସେୟାର କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେଭଳି ଏଇ ବିରାଟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସେ ମାଛ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କାହାର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କେମିତି ନାହିଁ, ଅଛି ନା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସିନ୍ଦା ପୁରା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକାନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାଚନିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଜର୍ମାନର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ ଫୁଟେଇବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନା ପଡ଼ିବନି? ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କେମିତି ନାହିଁ ଯେ? ତେଣୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଭରି ରହିଛୁ। ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ ବୁଝିଯାଆନ୍ତା, ତା ଜୀବନଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଆନ୍ତା, ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତାପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସସୀମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଜୀବତ୍ୱ ରହିଛି, ଧର୍ମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, ମାନେ କ'ଣ, ଏକ ମଣି ସୂତ୍ରେ ଗଣାଇବ। ଏମିତି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେ ଇଏ ଯଦି ସମସ୍ତ ଭୂତମାନେ, ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ, ସମସ୍ତ ସତ୍ତାମାନେ ଗୋଟେ ମଣି ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ମଣି ଯଦି ଗୋଟେ ମାଳା ହେଇଥାଏ, ସେ ମାଳାର ଯେଉଁ ଧାଗାଟା, ଯେଉଁ ସୂତାଟା, ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ନିଜର କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି, ଗୁଣ, ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି, ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଜାଗତିକ ରୂପ ନେଇକି ପରିଗୃହୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ଏତିକି ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତ ରୂପ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ତରରେ ଓ ପଶ୍ଚାତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି ଏକ ଅକ୍ଷର, ଅନନ୍ତ କାଳାତୀତ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ସତ୍ତା, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆତ୍ମପୁରୁଷ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ କ୍ଷର, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ସେ ଅକ୍ଷର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ କାଳାତୀତ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ। ତାହେଲେ ସବୁ କିଛିର ଅଖଣ୍ଡ, ସେ ଅଖଣ୍ଡତା, ଅଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମା, ଅଖଣ୍ଡ ଏକତ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନା ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ନିରବତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଅନନ୍ତ ଭିତରୁ ଯାହା କିଛି ନିଃସୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ଇମାନେଟେଡ଼ ହେଇଛି, ଯାହା କିଛି ବିଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି, ଯାହା କିଛି ସେ ପୁଣି ଫେରିଯାଇଛି ସେଠିକି, ସେ ସମସ୍ତ ସହିତ ଏକ ଅକ୍ଷର ଓ ଅନାସକ୍ତ ଐକ୍ୟର ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ, ସସୀମ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ହେବନି, ରିଲେଟିଭ୍ ହେଇକି ରହିବ, ପରମ ହେବନି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ସେ କ୍ଷର, ଆପେକ୍ଷିକ,
गोटे अर्थरे से होचंती अक्षर और मुक्त। आ तृतीय अवस्थाटी कौन ना से परम पुरुष कर गुह्य कथाटी है से पुरुषोत्तम होचंती उत्तमम रहस्यम। से उत्तमम रहस्यमटा कौन ना परम ईश्वर जी होचंती अनंत से मध्य शांत। शांतटा है आपणकर दंते जो आम शांति जो सटा व्यवहार करूँ से कौन जो तालबेश से स नुहे। शांत हेले हम गोटे प्रकार पेसेंट गोटे प्रकार जे होचंती स्थिर स्थविर से परिणति। शांत है स अंत सेठी ताल दंतेश लगी शांत नुआ शब्द जो थे से अनंत और शांत अर्थात गोटे समय से अक्षर और गोटे समय क्षर ये जो उभयटा से धारण कर पारुछंती। अच्छा आमे गोटे सटरे कहले थरे जे से होचंती व्यक्ति पुणी आम कहे से होचंती निर्व्यक्तिक। अन्य स्तर रे कहले से होचंती एक आत्मा अन्य स्तर रे से होचंती बहुभूत आउ से होचंती सत्ता जन्म ग्रहण करछंती। अन्य अर्थरे से संभूति तांकर जन्म नहीं। ठीक है ताले यही जो जागतिक क्रिया गोटे जगत अच्छी आउ विश्वातीत बियॉन्ड यूनिवर्स ये समस्त मिसिकी प्रवृत्ति निवृत्ति ये समस्ते परस्पर सहित मिलित हो पारछंती। समस्ते समस्तଙ୍କର कॉम्प्लीमेंटरी क्षर और अक्षर ये दुईटी सत्व परस्पर विरोधाचरण करती ना एमाने परस्पर को सहयोग करती। से सहयोगटा कौ दिगरे विवर्तनर प्रक्रियाटी को आउ यही सृष्टि तार चूड़ान्त और पूर्णतम लक्ष्य रे पहुँचवा अर्थरे परस्पर परस्पर को सहयोग करिकी गोटे महायात्रा को संभव कराती। ताले तीनोटी वैशिष्ट्य गोटे है क्षर गोटे अक्षर अन्यटी है क्षर अक्षर मिलित भाव जॉइंटली। तापरे आमे जेते बेले कहूचु जे गोटे कर्मटा गोटे बहुत बड़ रहस्य। से कर्म रहस्यटा क्या उपर निर्भर करे जड़े ये जगत रे सबुठारु भल काम करुचे ब्राह्मणर कार्य करुचे सत्व गुणर काम करुचे आउ जड़े तामसिक काम करुचे। अच्छा छाड़ी दिंतु मनीष मान कथा दुई प्रकार माछी अच्छा गोटे महुमाछी गोटे है ये जो साधारण माछी। महुमाछीटी फूल पाखर तार काम से केबे नर्दमा को जीवन आउ जे माछी से कौटी जाऊँगी नर्दमा को जाऊँगी से फूल पाक जीवन। एटा केमिति होउछि जड़े मनीष यही मनीष देवता भली काम करे आउ यही मनीष राक्षस भाया काम करे है ये कर्म सब विभिन्नता केमिति होउछि ना सत्तार सत्य उपरे कर्मर सत्ता निर्भर करुछ। कर्मर सत्य सत्तार सत्य उपरे आपणकर सोलटा केते डेभलप्ड से अनुसार आपणक कर्मधाराटा निश्चित हो। एटा समस्ते जानते जितेबाला यही जगत रे अनेक लोकंकर पाठ होउछि से माने शेष पर्यंत शिक्षा समाप्त करुछंती बड़ बड़ पद पदवी रे से माने रही कि समाजर काम करुछंती। आपण भाउछ खाली हे जन्म जन्मर प्रगति करिछि तांको आत्माटे वेरी डेभलप्ड सोल बड़ सम्मानर सह आमे तांको कहीं देखू। ज्ञानी मानक प्रवृद्ध व्यक्ति कह जाए ये कह जाए निश्चय तांको आत्मा बहुत दूर अतिक्रम करिछि। अज्ञानी मानवर आत्मा सेतिकी यात्रा करी नहीं। तेणु यही जो पद पदवी बड़ कि छाड़ी दिंतु छल कपटर अनेक जिनस अच्छी ताकू छाड़ी दिंतु किंतु आम सत भाव जोड़ा प्राप्त हो पृथ्वी केते कोटी राजा थिले किंतु जड़े हरिश्चंद्र को जड़े रामचंद्र को आम कहीं मन रखीचु ना से माने राजा परी राजा थिले मनीष परी मनीष अच्छा जो आम महामानव कहूँ। तेणु ऋषि कोटि कोटि थिले किंतु अनंत कोटि ऋषि मान विधु आम अल्प किसी ऋषि को संज्ञान रखीचु। ये सब कहीं होची ना ये होची ना सत्तार सत्य उपरे कर्मर सत्यटी निर्भर करुछि। ये सत्तार सत्य निकटरे जो पहुँचापी हेले
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ମର ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାହେଲେ ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ ରହିଛି ଏ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଟାକୁ ଗୋଟେ କର୍ମଯଜ୍ଞ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କର୍ମଯଜ୍ଞଟା କାହାର? ମୋର ନା ପ୍ରକୃତିର? ମହାପ୍ରକୃତିର। ମୋର ହେଲେ ଅହଂ ଭାବ ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ଅହଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଅହଙ୍କାରଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ଗୋଟେ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ତୁମର ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରକାର ପତନ ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହେବ କାହିଁକି ଅହଙ୍କାର କ'ଣ କରୁଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେଣୁ ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁ ସବୁ କର୍ମଟା ପ୍ରକୃତି ଆମ ଜରିଆରେ କର୍ମଯଜ୍ଞ ଭାବରେ କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବୋଧେ, ଅହଂଟା ସେ ଈଶ୍ୱରଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସେଇ ଦେଉଛୁ, କହୁଛୁ ଯେ ସବୁ କର୍ମଟା ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି। ମୂଳ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟା ଐଶ୍ୱରିକ ଭାବିନୁ, ସେଇଟା ଆମର ଭାବି ପକାଇଛୁ। ସମସ୍ୟା ସେଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇକି ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇ ଆତ୍ମା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ହେଇକି ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସିଏ ଏଇ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅପରିଚିତ ସତ୍ତା। ସେ ଅପରିଚିତ ସତ୍ତାଟାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆଣିଛି ସିଏ ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ବିଧାନ ଭିତରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେମିତି ଆସିନି। ଠିକ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଭାବୁ, ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଝିଅ। ଓକେ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୋର ଭାବଟା ଆମକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ, ଆମ ଚାରିକଡ଼େ ଥିବା ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ପାଇଁ, ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରଟେ କଲେ, ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଆମ ଘରର ଗାଈ ଗୋରୁ ଆମେ ରଖିଲେ, ସବୁ କଲେ, ଆମ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହିଁ ସଙ୍କଟ ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରେ ନା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମନା ଅଛି ସେଇ ଅନନ୍ତ କାମନା ରହିଛି, ସେ ଅନନ୍ତ କାମନାକୁ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି କରେଇ ନେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଇଟା ମୋ ନିଶ୍ୱାସଟା ମୋ ଜୀବନ ବେଦୀରେ ବଳି ଚଢ଼ୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣୁଛି କି? ମୋ ଜୀବନ ଯଦି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବି ଗୋଟେ ସେଇ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଯଜ୍ଞ। ସେଇଟା ତ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞଟା କେଉଁଟା ବୁଝୁଛୁ ନା ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ଘଟୁଛୁ। ଜଣେ ଘିଅ ଆଣିବ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି କରିବ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ, ଆମେ ସେଇଟା ଯଜ୍ଞ ବୁଝୁଛୁ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଯଜ୍ଞର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏବଂ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ। ଜୀବନ ଯଦି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ତାହେଲେ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଯଜ୍ଞ। ଆଉ ସେ କର୍ମଟା କାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, କାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହୁତି କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରତମ ଗୁହ୍ୟ ଯିଏ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ପୁରୁଷ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତି କରେଇ ନେଉଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜୀବର ଉପସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣଟା କେଉଁଥିରେ ହେବ। ରାଇଟ୍ ନାଓ ତାର ୱେଲଫେୟାରଟା ଯେଉଁଥିରେ ନିହିତ ଅଛି। ଆମେ କେତେଥର ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦିନେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆହତ ଲୋକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପରମ କଲ୍ୟାଣଟି କ'ଣ? ସେ କହିଲା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଅଛି ତାର ଜରୁରତକୁ, ତାର ଯେଉଁ ନିଡ୍ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାଟା ମୋର ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ।
ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଅଛି ସେଇ ମଣିଷଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜୀବ କ'ଣ କରେ ନା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେଉଁ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ପରିପୂରଣ କରେ, ସେଇ ଫଳ କାମନା କରେ ଏବଂ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କର୍ମଗୁଡ଼ା କରିଯାଏ ବିନା କ୍ଳାନ୍ତିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶ ସବୁ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ସବୁ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ରାଷ୍ଟ୍ରର, ତମେ କାମ କର, ଯାହାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସେତିକି ନେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଲା, କେହି ନିଜର ଜମି ନ ଭାବିଲେ ଭଲ କରି କାମଟା କରେନି, କେହି କଲେନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭିଟି ସେଇ ଜାଗାରେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଭାବିବି ଏଇଟା ମୋ ଘର ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଡ଼ା ଘର ଭାବୁଥିବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଘର ଭାବୁଥିବି, ମୋ ଭାଇର ଘର ଭାବୁଥିବି, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବିନି। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣ। ସେ ଅଜ୍ଞାନତାଟା ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚେତନା ବା ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେବତାମାନେ ତ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁ। ଆଜି ଜଣେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ମୋ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯେଉଁ ପିତୁଳା ସବୁ ପଠେଇଛ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଭିତରେ ମାଡ଼ ପିଟ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ବି କିଛି ପିତୁଳା ଗଢ଼ିଛି ମାଟିରୁ ତମ ଉପାଦାନ ସବୁ ନେଇକି, ଆଉ ସେମାନେ ଭାରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତମ ପିତୁଳା ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ମୋ ପିତୁଳାକୁ ବହୁତ ଜୁହାର କରନ୍ତି। ମୋତେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା, ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବତାର ପୂଜା ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମ ନିଜ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଗଣେଶ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର, କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଦରକାର, ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବତାଟା ଡିସାଇଡ୍ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ହେଲା। ଏଇ ଜଗତରେ କିଏ ମାନେ ଇମଳି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଯାଇକି କ'ଣ ସବୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିଏ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ବି ଅଛି, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ପୂଜା ଅଛି ଟିକେ ସବୁ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଅଭିସନ୍ଧି ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟା ବିନା ଯାଚନାରେ କରୁନି ନା। ତେଣୁ ଆମ ସତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଫଳ କାମନା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଲୋକେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ବି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ପୁତ୍ର ବାଞ୍ଛା କରିକି ଲୋକେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଧନ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ତ ସବୁ ଯଜ୍ଞର ଦେବତା ଅଲଗା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ବି ନମସ୍କାର କର ସବୁ ନମସ୍କାର ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେବତାର ପୂଜା କର ସବୁ ଦେବତା ସେ ପୂଜାଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧୀଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କ୍ଷର ଭୂତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅକ୍ଷର ଅନନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ସତ୍ୟଟିକୁ ଏ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଅଧୀଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର କଥା କହୁଥିଲେ, ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କର କଥା କହୁଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତା ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ଭକ୍ତି ହେଇଥାଉ, ଭାବ ହେଇଥାଉ, କୃତଜ୍ଞତା ହେଇଥାଉ, ଯାହା ବି ହଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ଭାବୟନ୍ତୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଭାବନା କରନ୍ତୁ, ଏହାରି ଭିତରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ରହିଛି? ଆଦାନ ପ୍ରଦାନଟା କ'ଣ ଦରକାର?
आमे तो एकुटिया जन्म होइछे एकुटिया मरजो आ एकुटिया बंचते ये संपर्क भितर आमे कहीं बांधि होचे तार कारण है जे प्रकृति रे जगतटी व्यक्त है सेटा क्षर भाव है क्षर पुरुष एटा को व्यक्त कले सी गोटे गतिवृत्ति आनिले तेणु ये गतिवृत्तिर जहाँ किसी होची एटा गोटे आदान प्रदान विषय बहुत तले भाविले गिव एंड टेक जड़े दौर जड़े नौ जड़े धनी हो जड़े गरीब हो गोटे जगार माटी उच्चा है गोटे जगह नीचा है यही हो ताले केमिति होची ना ये जो विभाजन सब अच्छी किंतु आपण घर अलग मो घर अलग आपण घर बापा मो माँ आपण बापा सब माँ अलग अलग ये जो विभाजन है जमी बाड़ी आम आकाश पर्यंत भाग कलु मैंने इंडिविजुअल न कले कलेक्टिवली कलु तो ये जो विभाजन आम करूँ यहीटा परस्पर निर्भरता को सूचौची विभाजनटा परस्पर प्रति निर्भरताटा को बुझाऊँ ये कथा बुझा पड़े ताले जिते बड़े विभाग सब अच्छी प्रत्येकर सहायतार बढ़ी उठे ये कम्प्लीमेंटरी जो बहु हो गला विभाजन हो गला ये माने परस्पर को सहयोग करेंगे जोटी स्वेच्छाकृत भावे यज्ञर भाग के निए नहीं प्रकृति ताहा जोर करी आदाय करे जड़े जीवन को यज्ञ बोली केते जन लोक बुझी हम तो निज बाटे कम कर प्रकृतिर माया से निजे जोर करके लोक को काम करे तो जदि करे निजे आदाय कर सी नहीं कौन कर प्रकृति से विल ऑफ गॉड से जो ईश्वर संगुप्त इच्छा पाखे नहीं समर्पण करवर्तन धारा सहयोग कर सी तार जीवनर विधान को रक्षा करती पारस्परिक आदान प्रदान होछि जीवनर सही नियम जहाँ व्यतीत एठी कहीं मुहूर्त के रही पारे नहीं फूल बिना प्रजापतिर संपूर्णता नहीं प्रजापति बिना फूलर भी संपूर्णता नहीं ये मानकर गोटे पिलाटे नथिले जने माँ आई पारे माँटे नथिले जने पिला आई पारे ये बड़ा जो संपर्क योजना रही नारी पुरुषर संबंध ठार आरंभ करी आमे जिते सब संबंध गढ़ीचु भाई भौणी भाई भाई बाप पुओ समुदी समुदुणी जहाँ सब गढ़ीचु से गुड़ाक सब गोटे भाव जगतर आदान प्रदान सहित वस्तु जगतर आदान प्रदान सहित संबंधित अच्छे आम सब बंधु कहीं गढ़ी कहले विपद समय बंधुटा सहायक हो मु बर्तमान असुविधार अच्छी आ मोर जदि 25 जन बंधु अच्छा 25 जन बंधु मत आर्थिक सहयोग भी करें किए समय भी देपारे किए मत सांत्वना सहानुभूति दे पारे जान आम कम आसती ना आसती बहुत कम आसती बहुत है तेणु यही जो सत्य आदान प्रदान सत्य जोटा बिना आम मुहूर्त के बंची पारिबा नहीं सेटा से निज सत्तारे प्रकट कर जो संपर्कर कथा आम कहते भगवती सृजनी इच्छार निदर्शन आ छाप ये आदान प्रदानटा हूँ भगवती सृजनीर क्रिएटिविटीर यहाँ गोटे आदान गोटे रूप छाप बा रूप उदाहरण नवा बेसी कंक्रीट जोटा मन करतु श्री अरविंद गीता उपर भाष्य लिखिले से तो भाष्य जगार था आम पढ़ले आम जो पढ़ले आम या भितर जो संयुक्त कथा अच्छी से आउ 5 जन आमर बंधु मैंने जानतु यहाँ है आदान प्रदान ये है संचरणशीलता यहाँ है सृजनशीलता यहाँ है साहाय्य करवा यहाँ है सहयोग ये भी आत्मदान रही ठीक अच्छे तेणु जो माने यज्ञ संपर्क गोटे प्रमाण खोजुंट से श्रीविंद कहते यहाँ हूँ प्रमाण जे यज्ञ को चिरसाथी करी परम प्रभु ये जीवकूल और समग्र जगत को सृष्टि कर सत्य ताले मूल जिनसटा कौन यज्ञ
जदि आपणकर समस्त क्रिया कर्म हुए समस्त कर्मटी यज्ञ हुए ताले आपणकर माने विवाह भी गोटे यज्ञ, प्रजा सृष्टि भी गोटे यज्ञ, चाष करवा भी गोटे यज्ञ। कहीं चाष कले तो जो अन्नटा आणुचंती आपण जीवनटा को बंचेबे ना। मु भल करी घरटे करूची सेटा भी गोटे यज्ञ। कहीं मु भल करी रहिले मु तो वर्धित है, मु वर्धित है ना किए वर्धित है? ईश्वर है। मो भितर थिबा क्षर पुरुष ग्रह सुख इटा कौन देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परम प्रभुंकर सुख ये गोटे धारणा मोर अति पिला काल थिला। ये जगत रे जी जो संतोष पाऊँ आपण भल करी खाइया पाइले आज गोटे भल उत्सव रहिले जीव जगत समस्ते जो आनंद पाउचंती से आनंद गुड़ा सबू तांको उद्देश्य रे जाउची डायरेक्टेड टू हिम। जीवटा आनंद नहीं कौन करे से भूली होची ना, किंतु आनंद से तैयारी करुची जो क्रिएट करुची तार सानिध्य फल रे तार मिलन फल रे तार जो परस्पर का स्नेह फल रे सहानुभूति फल रे आनंद तैयारी होची। से सबू आनंदर आनंद हाट आगु कहवा सीधा कथा आनंदर हाट आम को आनंद बजार जगन्नाथ मंदिर रे जो अन्न जो बिक्री जो लोक माने छड़ा छड़ी खाऊं सबू जीव भी से अच्छा चढ़ई अच्छा माकड़ भी अच्छा मनीष भी अच्छी से आनंद तैयारी आनंद बजार ये जो आनंदर हाट से लगे जो आनंदर नाट लगे आनंदर जो बजार है गोटे आत्मतृप्तिर क्षेत्र ये जगतटी एवं से आत्मतृप्तिर क्षेत्रटी कौन करुछि ना अहंर तृप्ति साधन होछि भली लागुछि। मु जो खाइली मत आनंद मिलला मु कौन भाविली मु खुशी हो मु तृप्त हो किंतु मो भितर मोर गोटे अस्तित्व कड़ा जी जिते पर्यंत से क्षर पुरुष मो भितर विद्यमान अच्छा एवं समस्त तृप्ति से नथिले तो तृप्ति ना चैतन्य शक्ति है सी रही अनुभव है सी अच्छा मनीष खाली बुझुची से सी पाई जाऊँ तेणु सी कौन करुँच भगवान अधिकारटा को छड़े नौ यज्ञर समस्त फलाफल यज्ञर समस्त अर्पण जहाँकर पूर्ण अधिकार जे होती यज्ञर प्रकृत अधीश्वर तांको अधिकारटा को अहं छड़े नौ से अहंगर असुविधा एवं जो छड़े नौ जीवनटी केबे भी अहंगर तृप्ति आसी ना प्रमाण है यहाँ जीवन आसी परम प्रभुंकर सत्य को साकार करने एवं जे मनीष पाखे किंतु कौन अच्छी ज्ञान अच्छी कि अज्ञानता अच्छी अज्ञानता अच्छी सी कौच ये समस्त यज्ञर अधीश्वर हेली मु मो चारिकड़े मु चाष कर मो बाड़ी यहाँ मो घर यहाँ मो झील यहाँ मो स्कूल यहाँ मो समाज यहाँ मो देश यहाँ मो धर्म ये तो मो जो लगेदेला से जो असुविधा होटा केते बेले दूर हो ना जिते बेले ता भितर भगवत प्राप्ति हम से आत्म प्रकाशन समय तापे आसे ये भगवत प्राप्ति केते बेले हुए ना जिते बेले ये यज्ञटा को आपन टिके टिके चेंज करेंगे। देखंतु मु नितांत सकाळु संज जाए बिल खटिबी कि मो कॉलेज रे जाई खटिबी कि मो जाई कि मो अनुष्ठान रे खटिबी ता अपेक्षा जदि मु केबे केबे भगवान को ता भीतर स्पेस दिए मो कर्म भितर भगवान उपस्थिति को अनुभव करे मो कर्मटी को अहं कर्म न भाविकी भगवान दिव्य कर्म भावे आ मु जदि भगवान उपासना करे भगवान संधान करे भगवान को खोजे तांको टिके टिके पूरा पूजा तो मो पाखे संभव नुहे मु चेष्टा करे पूजा करने आराधना करने पाखे कृतज्ञ हाँपाई कृतज्ञता है सबुठारु बड़ पूजा फूल चोरी करके आनी फूल चढ़ावाटा गोटे पूजा नुहे पूजाटी हूँ निज अंतरर फूल को तांको समर्पिबा एवं जदि यही भली हुए एवं सही यज्ञटी आम आत्मज्ञान उपरे प्रतिष्ठित हुए अर्थात आत्मज्ञान केते बड़ा हम अहंटा पड़े अहं आत्मज्ञान आसे ईश्वर आसीजे ये समस्त कर्म ईश्वर उद्देश्य करा जाउछि
आम पूर्वपुरुष मैंने अभ्यास क्रम यहाँ करुले कारण ऋषि मानक से जानी जो मैंने सबु कर्मटा को ईश्वर को समर्पण करते सबु कर्म ठीक अच्छे रिलीजियसली करते परंतु विवेकानंद गोटे जगह कहते मत भल लगे से कथाटा जे भारतीय डकायत संस्था सब देखिए अच्छे भारत में जो बड़ बड़ डकायत संस्था इवन दे रब रिलीजियसली जो लोक ड्रग खाऊले गंजे टाणुले मेला करी इवन दे ड्रिंक रिलीजियसली पशु बलि सब थिला मैंने मांस भोजन करते भक्षण करते पशु बलि कर ईश्वर को नहीं ना नहीं करते अर्थात यार समस्त कर्म अपकर्म शुभ कर्म अशुभ कर्म जोटा तृप्तिदायी कर्म अतृप्तिदायी कर्म जिते जहाँ सब अच्छी सबु कर्मटी से माने भगवानंकर कर्म बोली भाविकी करुले किंतु जदि मु भगवान कर्म रे नर बलि को आनिक मिसेदेवी ये सब माने नाना प्रकार भ्रम तैयारी है पुणी ज्ञान शुद्ध हो परिशुद्ध हो क्रमे क्रमे आम ये विवर्तन संकटटा दे बुझी 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 अग्रगति कर कारण समस्त को अंधकार रे बाट चलिया पड़ुछि जेते पर्यंत प्रकाश आसी ना जंगल भितर आपण मझी राति चलुचंदी कौ दिगरे चलुचंदी केमी जानी जाइए तो कौट गोटे पहुँची जी गोटे सकाळ हम ना सकाळ है बारटा पाइबे तेणु जिते भगवान प्राप्ति हम सेते आमे जो यज्ञ करुचु जो यज्ञटा हूँ आमर गोटे आत्मदान तार पूर्णतम आत्मदान रे आमे पहुँचा पूर्णतन ये आत्मज्ञान उपर प्रतिष्ठित पूर्णतम आत्मदान किभली भाव प्रतिष्ठित हम से संपर्क में आहुरी गभीर तात्विक आलोचना आगक रही आम यही अध्यायटी को 2टी एपिसोड रे सारिबा आज प्रथम एपिसोड है तेणु आगामी जो मासर शेष रविवार रे जो आलोचना हम आम पुणी थे यही अध्याय को समाप्त करवा समस्त को मु पुणी थे धन्यवाद जनाऊँगी ट्रस्टर वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार महांती ज्योत्स्ना पट्टनायक महेंद्र कुमार पट्टनायक एवं हितेश भाई ये समस्त को तांकर सहयोग पाई धन्यवाद जनाऊँगी एवं आपण मानकु पुणी थे मो अंतर धन्यवाद सहित आज वाणी को ये विराम दूसरी। धन्यवाद।